یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ حکومت کی طرف سے جو فیصلہ کر دیا گیا اس کو ماننا ہی پڑے گا۔ کس نے نہیں ماننا؟ سب کو ماننا پڑے گا۔ سب مانیں گے کہ اسحاق ڈار صاحب پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم ہیں۔ چین گئے تو اسحاق ڈار صاحب ان کے ساتھ تھے۔ وزیر خارجہ کا ان کو پروٹوکول دیا گیا تو میاں نواز شریف صاحب کو بھی وہ پروٹوکول مل گیا۔ کہاں وزیر اعظم کا پروٹوکول اور کہاں وزیر خارجہ کا پروٹوکول؟ اسحاق ڈار صاحب پہلے بیرونی دورے پر فل وزیر اعظم کی حیثیت سے گیمبیا جا پہنچے ہیں۔ پاکستان میں میاں نواز شریف کو کسی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کو وزیر اعظم پلس کا یہاں پہ پروٹوکول مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے کسی بھی شہر میں جاتے ہیں تو مرکزی حکومت میاں نواز شریف صاحب کے انڈر کام کر رہی ہے، وہاں پہ میاں نواز شریف کا سپر وزیر اعظم کے طور پہ استقبال کیا جاتا ہے، سپر وزیر اعظم کو ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ لیکن آصف علی زرداری جنہوں نے کہا تھا نواز شریف کو کہ سیاست سیکھنی ہے تو ہم سے سیکھیں، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی مرکز میں کہاں پہ نظر آئی؟ ہمارے ساتھ اقتدار میں آ جائیں۔ میں نے کہا کہ میں ضمنی انتخاب میں حصہ اس لیے نہیں لیتا، اور میں سینیٹر بھی اس لیے نہیں بننا چاہتا کہ کچھ لوگوں کو یہ امید ہوتی ہے کہ جیسے ہی ہماری پارٹی اقتدار میں آئے گی ہمیں سینیٹر بنایا جائے گا، ہمیں وزیر بنایا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک مرتبہ اپنی پوری کوشش کے باوجود اپنے حلقے سے ہار چکا ہوں، تو مجھے حق نہیں پہنچتا میں کسی اور حلقے سے الیکشن لڑوں، اور جن لوگوں کو مینڈیٹ دیا گیا ہے اسحاق ڈار کو اس حکومت کی طرف سے ڈپٹی وزیر اعظم بنایا گیا ہے۔ اس عہدے کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی گنجائش آئین میں نہیں ہے۔ بہرحال آئین میں گنجائش ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ حکومت کی طرف سے جو فیصلہ کر دیا گیا اس کو ماننا ہی پڑے گا۔ کس نے نہیں ماننا؟ سب کو ماننا پڑے گا۔ سب مانیں گے کہ اسحاق ڈار صاحب پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کی ضد پر، ان کے اصرار پر ان کو ڈپٹی وزیر اعظم بنایا گیا۔ ہم ایک ویلاگ میں یہ کہہ چکے ہیں، بتا چکے ہیں کہ میاں نواز شریف کو بہت بڑا پرابلم تھا اپنے پروٹوکول کا۔ جس ملک میں جاتے تھے بغیر پروٹوکول کے جاتے تھے۔ چین گئے تو اسحاق ڈار صاحب ان کے ساتھ تھے۔ وزیر خارجہ کا ان کو پروٹوکول دیا گیا تو میاں نواز شریف صاحب کو بھی وہ پروٹوکول مل گیا۔ کہاں وزیر اعظم کا پروٹوکول اور کہاں وزیر خارجہ کا پروٹوکول؟ تو میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم بنانے کا حکم دیا گیا تو شہباز شریف نے فوری طور پر اس کی تعمیل کی اور اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم پاکستان بنا دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آئین میں، قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ گنجائش ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ حقیقت کی صورت میں سامنے آ چکے ہیں۔ ڈپٹی وزیر اعظم بن گئے ہیں، بلکہ ان کو تو فل وزیر اعظم کے طور پہ پاکستان کے باہر دورے پر بھی بھیج دیا گیا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب پہلے بیرونی دورے پر فل وزیر اعظم کی حیثیت سے گیمبیا جا پہنچے ہیں۔ گیمبیا کے شہر بانجول میں اسلامی سربراہی کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں شرکت کے لیے اسحاق ڈار کا نام دیا گیا۔ اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی وزیر اعظم ہیں تو ان کو مکمل اور فل وزیر اعظم کے طور پہ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب ساتھ گئے ہیں یا نہیں گئے؟ اس دورے میں میاں نواز شریف صاحب کو ساتھ جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے طور پر جس ملک کا دورہ کرنا ہوگا، سعودی عرب جائیں گے، چین جائیں گے، چین تو ہو کے آ گئے ہیں، ترکی جائیں گے یا کسی اور ملک میں جائیں گے، برطانیہ جائیں گے۔ میاں نواز شریف صاحب نے اگر واپس آنا ہوا 2-4 روز کے دورے پر، انہوں نے جس ملک میں بھی جانا ہے وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب ان کے ساتھ ہوں گے۔ ڈپٹی وزیر اعظم کو مکمل وزیر اعظم کا پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ دوسرے ممالک میں بھی، پاکستان میں میاں نواز شریف کو کسی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کو وزیر اعظم پلس کا یہاں پہ پروٹوکول مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے کسی بھی شہر میں جاتے ہیں تو مرکزی حکومت میاں نواز شریف صاحب کے انڈر کام کر رہی ہے، وہاں پہ میاں نواز شریف کا سپر وزیر اعظم کے طور پہ استقبال کیا جاتا ہے، سپر وزیر اعظم کو ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ بات ہم کر رہے تھے کہ اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم بنایا گیا، گیمبیا جا چکے ہیں، اسلامی سربراہی کانفرنس ہے، وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب فلسطینیوں کے حوالے سے کیا بات کرتے ہیں، کشمیریوں کے حق میں وہ کہاں تک جاتے ہیں۔ اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم بنایا گیا تو ساتھ ہی اس کے رانا ثناء اللہ کو بھی
हुकूमत का हिस्सा बना दिया गया। राना सनाउल्लाह की तरफ से एक मौके पर नहीं बल्कि कई मौके पर कहा गया कि मुझे कहा गया कि आप ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा ले लें, आप हमारे साथ इक़्तिदार में आ जाएं। मैंने कहा कि मैं ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा इसलिए नहीं लेता और मैं सेनेटर भी इसलिए नहीं बनना चाहता कि कुछ लोगों को ये उम्मीद होती है कि जैसे ही हमारी पार्टी इक़्तिदार में आएगी हमें सेनेटर बनाया जाएगा, हमें वज़ीर बनाया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं एक मरतबा अपनी पूरी कोशिश के बावजूद अपने हलके से हार चुका हूँ, तो मुझे हक नहीं पहुँचता मैं किसी और हलके से इलेक्शन लड़ूँ, और जिन लोगों को मैंडेट दिया गया है उनको ही हक है कि उनको इक़्तिदार में लाया जाए। लेकिन राना सनाउल्लाह की तरफ, साथ ही राना सनाउल्लाह की तरफ से ये भी कहा गया था कि अगर हुकूमत की तरफ से मुझे कहा गया कि आपके बगैर हमारा काम नहीं चलता, आपके बगैर पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती, तो फिर मैं पार्टी की तरफ से जो कुछ कहा जाएगा उसके ऊपर अमल करूंगा। और पार्टी की तरफ से राना सनाउल्लाह को मशीर हवाबाजी नहीं, किसी और शोबे का मशीर बनाया, सियासी अमूर का मशीर बनाया गया। ये मशवरे देंगे सियासी अमूर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को। कौन से ये मशवरे दे सकते हैं? आपको याद होगा कि एक सियासी मशवरा आसफ अली ज़रदारी साहब की तरफ से जब ये इक़्तिदार में आई थी पीपल्स पार्टी 2008 में, पहली बरसी थी बेनज़ीर भुट्टो की, उस मौके पर आसफ अली ज़रदारी ने बड़े तुम तराह के साथ ये ऐलान किया था, कहा था, मियां नवाज शरीफ को कहा था कि मियां साहब सियासत सीखनी है तो हमसे सियासत सीखें। मियां नवाज शरीफ साहब उसके बाद एक मरतबा वज़ीर आज़म बने, लेकिन आसफ अली ज़रदारी जिन्होंने कहा था नवाज शरीफ को कि सियासत सीखनी है तो हमसे सीखें, और उसके बाद पीपल्स पार्टी मरकज़ में कहाँ पे नज़र आई। जिन दिनों आसफ अली ज़रदारी की तरफ से यह कहा जा रहा था उन दिनों पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आ चुकी थी, तो आसफ अली ज़रदारी साहब आसमान पर पहुँचे हुए थे कि देखें मेरी हिकमत अमली की वजह से हमने किस तरह से सियासी मार्का मारा है। तो उन्होंने फिर नवाज शरीफ को भी कहा था कि सियासत सीखनी है तो फिर हमसे सीखें। तो राना सनाउल्लाह साहब ऐसी ही सियासत शहबाज शरीफ को सिखाएंगे। राना सनाउल्लाह को सियासी मुशीर क्यों बनाया गया? सिर्फ इसलिए कि उनको सियासी प्रोटोकॉल मिल जाए और उनको कई मामलात में तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए। बहरहाल देखते हैं कि राना सनाउल्लाह कौन कौन से तीर मारते हैं। तो बाकी राना सनाउल्लाह को हो सकता है कि इसलिए भी मुशीर बनाया गया हो शहबाज शरीफ की तरफ से। बाकी कुछ लोगों की तरफ से कहा जाता है कि देखें मियां नवाज शरीफ की ताकत देखें कि उन्होंने किस तरह से इसहाक डार को, जिसको मुक़्तदर लोगों की तरफ से वज़ीर ख़जाना नहीं बनाया गया था, किस तरह से बदला लिया है, किस तरह से उस वज़ीर ख़जाना पर निगरान बना के बैठा दिया है डिप्टी वज़ीर आज़म के तौर पर। तो कैसा मियां नवाज शरीफ साहब ने उन लोगों को हाथ दिखाया है। तो नाज़रीन, मैं यहाँ पे वही बात दोहराऊंगा कि पाकिस्तान में कोई छोटी या बड़ी कोई भी तकर्री होती है, कोई भी तैनाती होती है तो सिक्योरिटी क्लियरेंस के बगैर नहीं हो सकती। सिक्योरिटी क्लियरेंस कौन देता है? ISI देती है, पाक फ़ौज देती है, पाक फ़ौज के अदारे देते हैं। तो क्या इसहाक डार बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस के डिप्टी वज़ीर आज़म लग सकते थे? राना सनाउल्लाह बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस के सियासी मुशीर लग सकते थे? सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल बटेरा आजकल मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के पाँव के नीचे है। राना सनाउल्लाह को हो सकता है कि उनका मुंह बंद करने के लिए भी वज़ीर आज़म का मुशीर बनाया गया हो और वज़ीर आज़म ने खुद उनको मुशीर बनाया हो, क्योंकि इनकी तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही थी कि मियां नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का सदर बना दिया जाए। और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल का इजलास 11 मई को बुलाया गया था। तो 11 मई को ये इजलास होगा या नहीं होगा? तो क्या राना सनाउल्लाह उसी जोश के साथ, उसी जज्बे के साथ मियां नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का सदर बनाने के लिए सरगर्म रहेंगे? तो देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो मुज़ाहमती बयानिए का अपने दिल के अंदर एक मनसूबा लिए बैठे हैं, उसको किस तरह से तश्त अज़बाम करते हैं और उस पर किस तरह से अमल करवाते हैं। जैसे ही मियां नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के सदर बन जाएंगे तो यूँ समझ लीजिएगा कि मुस्लिम लीग नून के इक़्तिदार से वापसी के रास्ते शुरू हो गए। पहला कदम इनकी तरफ से इक़्तिदार की वापसी की तरफ उठा लिया गया है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।